આજે અમારે બળદેવજી મહારાજનો ભંડારો મોટો ચાલી રહ્યો છે। અહીંયા આગળ રોજ એક ટંકના 25-30 હજાર 35 હજાર 40 હજાર માણસ જમા છે। એનું કોઈ નક્કી જ નહીં, અનલિમિટેડ આ મહારાજનો અમારો ભંડારો છે। દરેક ભાવિક ભક્તોને અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ। જેતલપુરમાં મહોત્સવ છે, તેમાં સ્વયંસેવકો પણ એટલા ખુશ હોય છે, કામ કરીને કોઈ થાકતા નથી। આમાં લાડુમાં ટાઈમ લાગે છે વધારે, લોટ બી 500 કિલો થી ઉપર છે, બનાવવા વાળા માણસો બી 200 થી 250 માણસ છે, 200 થી 250 માણસ છે। બહેનો એક કઈ હારે નહીં રાખતા અમે। સવારે ચા નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, સાંજે ચા નાસ્તો, રાત્રે જમવાનું। અને રોશની તો જેતલપુર ગામથી તે આજુબાજુના ગામમાં વિશાળ રોશની છે, જે આંખોને ઉડીને અડગે વળગે છે। અને જે હરિભક્તો એનું દિલ ખુશ થઈ જાય છે। हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय स्वामीनारायण सभी को। आज हम आ गए हैं जेतलपुर, जो कि 200 साल पूर्ण हुए हैं मंदिर के। तो हम यहाँ पर वीडियो लेने और आप सभी को दर्शन कराने के लिए आ गए हैं। तो आगे देखिए मेरा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम भी थोड़ा लंबा है। ये कार्यक्रम जो है अवसर, जो कि 5 मार्च से 11 मार्च तक है। तो आप भी आओ यहाँ पर जेतलपुर धाम में, और ये अवसर में आप भी आनंद लो और मज़े करो। फ्रेंड्स, यहाँ पर विशाल पार्किंग बनाया हुआ है, और वहाँ पर आप गाड़ी रखकर अंदर के लिए जो गाड़ियाँ चालू है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो सेवा में है, उसमें बैठकर आप ऐसे आ सकते हो। तो हरि भक्तों को यहाँ ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा हरि भक्तों के लिए रखी गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जय स्वामीनारायण। क्योंकि आज हम आए हैं जेतलपुर, जो अवसर है 200 साल पूरे हुए हैं, जो जेतलपुर में जो अवसर है, यहाँ पर आए हम भक्ति करने के लिए और आपको वीडियो दिखाने के लिए, और यहाँ कैसी सेवा की जाती है वो दिखाने के लिए। तो भगवान मिलते हैं, उसका जो अवसर होता है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो जेतलपुर 2026 का अवसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि तारीख 5/3/2026 से 11/3/2026 तक 11 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। तो आप भी जेतलपुर आ सकते हो। अहमदाबाद में असलाली के बाजू में बारेजा से भी पास में ही है, तो जेतलपुर आप आ सकते हो। परम पूज्य भावी आचार्य 108 श्री वजेंद्र प्रसाद जी महाराज जो है, उनकी अध्यक्षता में ये अवसर होने जा रहा है। तो आप भी आओ और स्वामीनारायण भगवान के गुणगान गाओ और दर्शन करो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हम लोग अभी आ चुके हैं सभा मंडप में, जो बहुत ही बड़ा बना है और अच्छी सुविधा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है सभा मंडप। तो चलो देखते हैं सभा मंडप कैसा है। बहुत ही अच्छा मंडप में सजाया है। स्वयं सेवक ने बहुत ही मेहनत की है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो।
जय स्वामीनारायण। ये मंडपम में हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूजा विधि हो रही है, आप देख रहे हो पीछे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सब फैसिलिटी और बहुत ही अच्छी पूजा हो रही है। तो आप भी आओ यहाँ पर जैतलपुर धाम में। जय स्वामीनारायण। ये है भोजन द्वार और हम आ गए हैं भोजनालय में। जो ये अवसर है उसका भोजनालय बहुत बड़ा है और 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर रोज आते हैं यहाँ पर प्रसादी लेने स्वामीनारायण भगवान की। तो चलो हम भी अभी लेते हैं प्रसादी और आपको दिखाते हैं कि कैसी प्रसादी है और सब लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो फ्रेंड्स આપણે હવે લઈ લીધી છે ડીશ અને હવે અહીંયા પ્રસાદી લઈ લઈએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની। જે અવસર જે જેતલપુરમાં 200 વર્ષ પછી આ જે આવ્યો છે એની પ્રસાદી અહીંયા ચાલુ છે અત્યારે। તો આપણે પ્રસાદી લઈ લઈએ। જય स्वामीनारायण। यहाँ पर 200 साल पूरे हुए हैं स्वामीनारायण मंदिर के जैतलपुर। तो यहाँ पर अभी जब खाना जो बनाने का जो रसोई घर है वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कि कच्ची रसोई कितनी सारी है। पीछे टमाटर है, बहुत सारे टमाटर देख रहे हो आप, और अंदर रसोई बन रही है। तो चलो देखते हैं अंदर कैसे रसोई बन रही है। जय स्वामीनारायण। आज जेतलपुर गामे स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव जे 200 वर्ष पूरा थया छे एना भागरूपे जे देश विदेशमांथी असंख्य फाळो आवे छे અને આ એક ઉત્સાહ રૂપે બધા સંતો હરિભક્તો આજુબાજુના ગામના લોકો બધી બહેનો ભાઈઓ બધા હળી મળીને જે કામે લાગ્યા છે એ મને એક ગર્વની બાબત છે। હું ગૌરવ અનુભવું છું। હું બાજુના જ ગામની છું। મારો સંપ્રદાય પણ સ્વામિનારાયણ છે અને અહીંયા જે દાન આવે છે અને જે સેવા કરવા માટે બહેનો ને ભાઈઓ છે સાથે મળીને જે સેવા કરે છે એ તો કોઈ કહેવાની વાત જ નથી। असंख्य लाखोनी संख्या में बहनों ने भाईओ आवे छे। जे स्वामीनारायण संप्रदाय छे ए सिवायना पण हरिभक्तो अहींया सेवा में लाभ आपे छे। सवारे चा नास्तो, बपोरे जमवानुं,
સાંજે ચા નાસ્તો, રાત્રે જમવાનું. અને રોશની તો જેતલપુર ગામથી તે આજુબાજુના ગામમાં વિશાળ રોશની છે, જે આંખોને ઉડીને અડગે વળગે છે. અને જે હરિભક્તો એનું દિલ ખુશ થઈ જાય છે, એમનું ખાલી પ્રવચન જોઈએ, એમનું જે વ્યાખ્યાન જોઈએ, અને જે વચનામૃત, અને જે ગઈકાલે જે આપણે પોથી યાત્રા શરૂ થઈ, એમાં પણ અસંખ્ય સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનોએ હરિભક્તોએ લાભ લીધો. આપણા જે સંચાલક મોહન ભાગવતજીએ જે રીતે કહ્યું, જે દિશામાં કહ્યું એમને કે કોઈ જાત નહીં, ભેદભાવ નહીં, ફક્ત હિન્દુ સનાતન ધર્મ વિશે વિચારો, કોઈ ભેદભાવ રાખો નહીં. હિન્દુ, જય સનાતન ધર્મ કી જય, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. અમે જેતલપુર ગામના ભક્તો છીએ. અમે બધાને સેવા આપીએ છીએ. કોઈને તકલીફ પડે તો અમે કહીએ છીએ. બધું સરસ રીતે બધાનો કોઈને કોઈ તકલીફ નથી. સરસ રીતે પ્રસંગ ઉજવાય છે અમારો. અમે જેતલપુર ગામના જ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. શું બને છે ભાઈ? આમાં લાડુમાં ટાઈમ લાગે છે વધારે. લોટ બી 500 કિલો થી ઉપર છે. બનાવવા વાળા માણસો બી 200 થી 250 માણસ છે. પ્રોપર રાજસ્થાન ઉદયપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ ના છે. બોલો બીજું. અહીંયા ઉદયપુર ના છે. કાયમી ત્યાં ના છે. જેમ તમે ગુજરાત ના છો એવી રીતે અમે રાજસ્થાન ના છે. ઉદયપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ. અહીંયા દેવ નારાયણ દેવ નું રસોડું છે મોટું અવસર. એના ઉપલક્ષમાં ભગવાનના ભાઈ ભક્તોને જમાડવા માટે પ્રેમથી ભાવથી અમે બધા મારવાડી આવ્યા છે. 200 થી 250 માણસ છે. બહેનો એક કઈ હારે નહીં રાખતા અમે. જય સ્વામિનારાયણ. આખો દિવસ અહીંયા ફૂલ ટાઈમ બધા કામ કરે છે. સવારથી સાંજ સુધી, રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી. અને ફૂલ ટાઈમ ચા, પાણી, નાસ્તા બધું જ અહીંયા મળે છે. કશી જાતની ખામી અહીંયા રહેતી નથી અમારે. જય સ્વામિનારાયણ. ફૂલ સગવડ છે. જય સ્વામિનારાયણ. અમે આવ્યા છીએ આપણે અહીંયા આપણે સ્વામિનારાયણ કથામાં છીએ અને રોજ 30,000 થી 35,000 માણસનું રસોડું બનાવી છીએ. અને આજે રાતે અમારે પનીર ચીલી ડ્રાય રાખેલી છે. અને અત્યારે આપણે ચાઇનીઝ ભેળ હતી 30,000 માણસની. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. હું નારણપુરાથી આવું છું. જેતલપુરના 200 વર્ષના નિમિત્તનો અવસરનો પ્રસંગ છે. તો અહીંયા ધામે ધામથી બધા હરિભગતો આવે છે.
જય સ્વામિનારાયણ. હું જેતલપુરની મંદિર બહારની પાછળ જઉં છું, હવેલી પાછળ. બા અમાર સત્સંગ કરાવે છે કેટલાય વર્ષથી, સારો સત્સંગ કરાવે છે. ઘણા સભ્યો બહેનો બધા હાજર છે. 2 મહિને જેતલપુરમાં 2 મહિનેથી સેવાઓ દરબારો અને પટેલો કરે છે અમારે. અને રબારી હતી, રબારી સવારમાં જમવા તો આશરે તો 5,000 ઉપર હશે, વધારે હશે. આખો દિવસ સવાર સાંજ 2 ટાઈમ. સવારમાં નાસ્તો હોય છે 24 કલાક. ચા પાણી નાસ્તો બધો ઠંડુ બંડુ બધું હાલે છે. પાણી એટલે કે જો બેઠા હોય તો પાણી હાલવા આવી જાય છે. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અમે સ્વામિનારાયણ ગામના પોતે જેતલપુરના જ છીએ અમે, બરોબર. બધા સેવા કરો છો, 2-3 મહિનેથી સતત બધા મહેનત કરો છો. મહેનત ફળે બહુ સરસ છે. બધી બહેનો કંપીને કામ કરે છે. અમે જેતલપુરથી બોલીએ છીએ, બધા જેતલપુર ધામના જ છીએ. બોલો જય સ્વામી નારાયણ. જેતલપુર ધામના અમે બધા છીએ. આ બધાને બેસાતું નથી, પણ ખુરશીમાં બેસીને પણ 2 મહિનેથી બધા જ કામ કરે છે, બધું કામ કરે છે. અને આખો દિવસ રહેશે, સાંજ સવાર સુધી, સાંજે ઘરે જાય છે, પણ ખુરશીમાં બેસીને બધું કામ કરે છે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જેતલપુરમાં મહોત્સવ છે, તેમાં સ્વયંસેવકો પણ એટલા ખુશ હોય છે, કામ કરીને કોઈ થાકતા નથી. કારણ કે એટલી સેવા કરે, સ્વયંસેવકોની પણ સેવા કરવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ ચા પાણી પૂછે, શેરડીનો શરબત પૂછે, બધાને એટલે બધા ખુશ હોય છે. એટલા કામ કરનાર વ્યક્તિને એવું નહીં લાગતું કે અમે થાકી ગયા છે. એવું સરસ રીતે બધાને અહીંયા આગળ બધાને રીતે આમ સન્માન કરવામાં આવે છે ને. જે ભક્તો આવે છે એમને પણ છેક ઉનાળો છે પણ એવું ના લાગે કે અહીંયા આગળ ગરમી લાગે છે. એવું બધે પાણીના ફુવારા છે એટલે ઠંડુ લાગે છે. સરસ. સ્વામિનારાયણ. અમે ગોદાવીના છીએ, જેતલપુર સેવામાં આવ્યા છીએ. અમે સેવા ખૂબ સારી એવી કરીએ છીએ. અમને 200 વર્ષ પૂરા થયા, અમને પણ અહીંની સેવા ખૂબ મળી છે. જય સ્વામિનારાયણ. આજે ભજીયા હતા, અહીંયા લાઈવ ભજીયા 700 કિલોના ભજીયા ખવડાવ્યા છે. અમે ફરસાણના કારીગર છીએ. ભજીયા અમે લોકોએ બનાવ્યા છે. જય સ્વામિનારાયણ. અમે જેતલપુર ધામના વતની છીએ. આજે અમારે બળદેવજી મહારાજનો ભંડારો મોટો ચાલી રહ્યો છે. અહીંયા આગળ રોજ એક ટંકના 25-30 હજાર, 35 હજાર, 40 હજાર માણસ જમા છે. એનું કોઈ નક્કી જ નહીં, અનલિમિટેડ આ મહારાજનો અમારો ભંડારો છે. અને કઈ બંધ થાય એવું નથી. તમે જો બધું ભરેલું પડ્યું છે, કાઉન્ટર ચાલી રહ્યા છે, અને સામે સ્ટોક બી તમે જો અનલિમિટેડ છે. અહીં કઈ ઘટે એમ છે નહીં. દરેક ભાવિક ભક્તોને અમારું ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. મહારાજના 1 દિવસ ગયો છે, હજુ 5 દિવસ બાકી છે. બરાબર છે. દિવસ રાત 24 કલાક ધબધબે છે ભંડારો અમારો મહારાજનો. બરાબર. તમામ જનતાને અમારું ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. પધારો જેતલપુર ધામ. જય સ્વામિનારાયણ. જય રેવતી બળદેવ હરિ કૃષ્ણ મહારાજ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અમારે જેતલપુરમાં 200 વર્ષનો મહોત્સવ ચાલુ છે, 27 દિન. તેથી અમે સેવામાં આવ્યા છીએ. બહેનો જેતલપુરની બહેનો છીએ. અમારી 15-20 બહેનોની અમારી આખી ટીમ છે. જેતલપુરની બહેનોની અમે સેવા આપીએ છીએ, સવાર સાંજ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. અહીંયા ગામના સીમાડામાં અમે આવ્યા છીએ, પણ અમને એવી કોઈ જ અગવડ નથી. અને બધા જ સ્વયંસેવકોએ ભાવથી સરસ સેવા બજાવી છે, અને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. અહીંયા અમને જે આ સેવાનો લાભ મળ્યો છે, અમે ખૂબ આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ. અમારે એવી સરસ સેવા કરે છે, બધા સરસ સેવા કરે છે.
तो यहाँ पर जो स्वामीनारायण का 200 साल हुआ है जो जैतलपुर में, तो यहाँ पर सेवा भी सब बहनें कर रही है, आप देख सकते हो। જય સ્વામિનારાયણ. અમે જેતલપુર ગામના મહિલા મંડળ પૂરું છે. અમે સેવામાં આવીએ છીએ. અમને ખૂબ અનુભવ છે, આનંદ બહુ જ મળે છે. સાથે અમે બધા જ કામ કરીએ છીએ હળી મળીને. અમને બહુ જ આનંદ મળે છે અહીંયા. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. અત્યારે અમે જેતલપુરનું મહિલા મંડળ છીએ, બધા સંપીને સરસ કામ કરીએ છીએ. કોઈ અગવડ નથી, કોઈને પણ અગવડ પડતી નથી. અને અત્યારે હાલ અમે સંતોના રસોડે અમે સેવા આપી રહ્યા છીએ. અમને બહુ જ આનંદ થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ. આ બધા દરબારવાસની જમીન છે, 450 વીઘા. અમારા ગામમાં પટેલ દરબાર સંપ એક બધાને સંપ છે, બધાનો સંપ છે. અને આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો બધાને આપી છે જમીન હરખથી. બધાને કોઈ વાદ વિવાદ નહીં. દરબાર કે પટેલ બધા એક થઈને કામ કરીએ છીએ મંદિરમાં. અમે આજુબાજુના ગામ લોકો પણ આવે છે અને બધા ખૂબ સરસથી સેવા કરે છે. આ 1 મહિનાથી સેવા ચાલી રહી છે. આ બધું લીપ્યું, બધા સમયા ડોમ બનાયા, બધું બનાવ્યું. ત્યાં સુધી કોઈ ઝઘડો નહીં, કોઈ વાદ વિવાદ નહીં. અને એકતા, હમ સાથે એવી રીતે એકતા રાખીને સબ કામ કરીએ છીએ. અમે 2 મહિનાથી સેવા કરીએ છીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. બાની તો ખૂબ સેવા કરીએ, હવેલી વાળા બાની સેવા કરીએ છીએ. કામ 2 મહિનાથી આવીએ છીએ, સવારે આવીએ ને આજે જ જઈએ. કામ સેવા કરીએ. અમારી જમીન અમે આપી છે સેવામાં 450 વીઘા અને સેવા કરીએ છીએ 2 મહિનેથી આવી. आपने देखा अभी कि सभी महिलाएं, सभी बहनें जो सेवा कर रही थी, उनको कितना उमंग था, कितना उत्साह था कि स्वामीनारायण भगवान की सेवा करने का जो हमको भाग्य मिला है, तो बहुत ही हम खुश हैं. तो बहुत मजा आई. थैंक यू सबको और सबको जय स्वामीनारायण. यहाँ पर गर्मा गर्म चाय का भी स्टॉल है, तो जो चाय प्रेमी है वो गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पर पी सकते हैं. સવારના સાંજ 2 ટાઈમ ચાલુ છે. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલુ જ છે યાર. આવો દેખ. जय स्वामीनारायण. यहाँ पर ये शेरडी के जो गन्ने का रस है वो भी यहाँ पर है,
स्वामीनारायण भगवान जैतलपुर धाम में। तो अभी गर्मी भी है तो ये भी हम पीते हैं और हमारे सब हरिभक्त भी यहाँ पर खड़े हैं, वो भी यहाँ पर पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं वो भी। जय स्वामीनारायण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा लोग रस पीने आ रहे हैं, शेरडी का रस जो गन्ने का रस बोला जाता है। तो यहाँ पर लाइव अभी हमारे पीछे ही बन रहा है वो गन्ने का रस, आप देख सकते हो। बहुत ही मेहनत है और यहाँ पर सब लाइन करके सब लोग आ रहे हैं गन्ने का जूस लेने के लिए। अभी गर्मी भी ज़्यादा है अहमदाबाद में, गुजरात में, तो सभी लोग गन्ने का जूस अभी पी रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं सब। और यहाँ पर लाइव हमारे सामने अभी बन रहा है, आप देख सकते हो। जय स्वामीनारायण। तो अपना ये ठंडा ठंडा रस अभी आ गया है जूस, तो हम पीते हैं अभी कैसा लग रहा है। और अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सब लोग, लाइव बना रहे हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी है और ये गर्मी में अभी लाइव बना रहे हैं, आप देख सकते हो। अहमदाबाद में अभी बहुत ही गर्मी है ज़्यादा और ये लोग सब लाइव बना रहे हैं रस। तो अभी ठंडा थोड़ा रस पीते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। શ્રદ્ધાનું સરનામું એવું જેતલપુર ધામ શ્રી રેવતી બળદેવજી હરિકૃષ્ણ મહારાજનો 200 વર્ષ શતાબ્દી જે અવસર ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક તારીખ 5 માર્ચથી 11 માર્ચ 2026 સુધી ઉજવાશે। એ દરમિયાન આ અવસર જે સભા નગરની અંદર ખૂબ વિવિધ આયોજનો કરેલા છે, એમાં અખંડ ધૂન, જપ યજ્ઞ અને વિવિધ પ્રદર્શનો અને કથાનું ખૂબ સરસ આયોજન થયેલું છે। વિવિધ હરિભક્તો ખૂબ સરસ આ ઉત્સવનો લાભ લઈ રહ્યા છે। અત્યારે આ ગરમીમાં શેરડીનો રસ એનો ખૂબ સરસ આનંદ આ બધા હરિભક્તો લઈ રહ્યા છે। સાથે સાથે બીજા હરિભક્તો માટે કોફી અને ચાનું પણ સરસ આયોજન થયેલું છે। તો આવો રૂડો અવસર માણવા માટે સૌ હરિભક્તો પધારજો। બોલો રેવતી બળદેવજી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ही है यहाँ पर अहमदाबाद में अभी, और ये वीडियो का अभी करते हैं एंड। और आगे बहुत दिखाना बाकी है अभी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना, और स्वामीनारायण भक्त जो है, जो हरि भक्त है, उनको भी भेज देना। बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। अभी आगे भी देखना बहुत बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जय स्वामीनारायण।